السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما نبيل سراخ، فورماتور سبيسياليست en gestion et finance de l'entreprise. مرحبا بكم في هذه الحصة التكوينية واللي كتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. إن شاء الله غتكون هذه الحصة أول حصة لنا في دراسة هذا النوع من الضرائب، واللي غادي نشوفوا فيها إن شاء الله الخاصيات العامة اللي كتخص هذه الضريبة. La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe générale sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Maroc. بمعنى أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة تؤدى على الاستهلاك أو النفقات، واللي كتعلق بالمنتوجات والخدمات المستهلكة أو المستعملة على أرض المغرب، واللي ممكن تكون الأصل ديالها وطني أو أجنبي، بمعنى عبارة عن واردات. فحتى الواردات حتى هي كتخضع للضريبة على القيمة المضافة. C'est une taxe indirecte, normalement répercutée sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive. بمعنى أن الضريبة على القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي. Notion générale. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect. Donc la TVA est un impôt indirect pour deux raisons. La première, c'est que l'entreprise joue le rôle d'un intermédiaire entre le consommateur final qui supporte la taxe et l'État. Autrement dit, l'entreprise collecte la TVA pour le compte de l'État. أي أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة لسببين. السبب الأول هو أن المقاولة كتلعب دور وسيط بين المستهلك النهائي الذي يتحمل الضريبة وبين الدولة، حيث أن المقاولة كتقوم بجمع الضريبة لصالح الدولة. Concernant la deuxième raison, parce que la TVA frappe l'utilisation et la dépense du revenu et du capital, c'est-à-dire frappe indirectement le revenu et le capital. والسبب الثاني اللي كيعطيها صفة أنها ضريبة غير مباشرة هو كون أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على استعمال وإنفاق الدخل ورأس المال. Impôt déclaratif. Tel que le redevable prépare une déclaration d'une manière spontanée et périodique pour payer la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. إذن فالشخص الخاضع للضريبة يقوم بإعداد تصاريح بشكل تلقائي ودوري من أجل تأدية ما عليه من ضريبة على القيمة المضافة للدولة. Impôt objectif, c'est-à-dire ne prend pas en considération la nature de la personne assujettie à la TVA. À titre d'exemple, est-ce qu'il s'agit d'une personne marocaine ou étrangère, physique ou morale؟ بمعنى أنها ضريبة موضوعية وما كتاخذش بعين الاعتبار طبيعة الشخص الخاضع للضريبة. على سبيل المثال، هل هو شخص مغربي أو أجنبي؟ هل هو شخص طبيعي أو معنوي؟ Impôt sur la dépense, c'est-à-dire impôt qui frappe directement la dépense، أي أنها ضريبة تطبق على الاستهلاك والنفقات. Impôt réel, c'est-à-dire ne prend pas en considération la situation de la personne qui supporte la TVA. À titre d'exemple, est-ce qu'elle est mariée ou célibataire? Est-ce qu'elle a des enfants ou non؟ بمعنى ضريبة حقيقية ما كتاخذش بعين الاعتبار الحالة الشخصية للشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة. على سبيل المثال، هل هو متزوج أو عازب؟ هل لديه أبناء أم لا؟ Impôt sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire impôt qui frappe la valeur ajoutée réalisée par l'entreprise. يعني أنها ضريبة تطبق على القيمة المضافة اللي حققتها المقاولة. Impôt supporté par le consommateur final، يعني أن الضريبة على القيمة المضافة كيتحملها المستهلك النهائي، ومنه كنستخلصوا
أن المقاولة فقط كتلعب دور وساطة بين المستهلك النهائي وبين الدولة، حيث كتقوم بجمع هذه الضريبة لدى المستهلك النهائي وتأديتها إلى الدولة. mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée بمعنى آلية الضريبة على القيمة المضافة. Donc on a l'entreprise, le consommateur et l'État. Le consommateur paye la TVA à l'entreprise et l'entreprise à son tour collecte la TVA pour le compte de l'État. بمعنى أن المستهلك يؤدي الضريبة على القيمة المضافة إلى المقاولة، والمقاولة بدورها كتجمع هذه الضريبة على القيمة المضافة وكتأديها للدولة. نوضحوا هذه المسألة بشكل واضح أكثر. Donc on a l'entreprise, les clients et les fournisseurs. L'entreprise facture la TVA sur ses clients, appelée TVA facturée, et récupère la TVA facturée par ses fournisseurs, appelée TVA récupérable. La différence est payée à l'État. بمعنى أن المقاولة كتلعب دور وسيط بين المستهلك النهائي وبين الدولة، بمعنى أن المقاولة كتفوتر ضريبة على القيمة المضافة على الزبناء ديالها لصالح الدولة، بمعنى كتجمعها لصالح الدولة، ولكن في نفس الوقت كتسترجع الضريبة اللي أداتها للممولين عند شراء منتوجات أو خدمات. الفرق ما بين الضريبة على القيمة المضافة المفوترة على الزبناء والضريبة القابلة للاسترجاع والمؤدات أصلا إلى الممولين تؤدى إلى الدولة. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.